जीवन में सबुठारु गभीर आघात खंडारे होई न थाए, शब्दरे होई थाए। सबुठारु गभीर आघात सेतेबेले लागिथाए जेबे केही निज आत्मीय जहा उपरे आपण भरोसा करथंदी से आपन को धोखा देथाए। धोखा मनीषर आत्मा को भी थराई देथाए। यह भरोसा को भांगी देथाए, निद हजई देथाए आ हृदय रे एमिति शून्यता भरी देथाए जहा शब्दरे वर्णना करा जाय न पारे। किंतु मने रखंतु, धोखा देवा लोक सर्वदा यह चाहिए कि आपण भांगी पड़तु, कांदतु, चित्कार करतु और तांको सामनारे नतमस्तक हुंतु। कहीं जेबे आपण एमिति करिथांदी तो वास्तव में आपण तांको सही संतुष्टि देथांदी जहा से खोजी थांदी। किंतु जदि आपण सतरे तांको बुद्धि शिखा पई चाहछंती तो आपण को आउ किछि करिबाकू हेबो। आपण को चुप रहिबाकू हेबो। आपण गोटे शब्द मध्य कहबे नाही, कहीं आपणक नीरवता तांकर सबुठारु बड़ दंड अटे। धोखा देवा लोकंकु सबुठारु गभीर आघात सेतेबेले लागिथाए जेबे तांकु अनुभव होइथाए कि आपणक दुनिया तांको बिना भी चालुअछि। जेबे तांकु देखा जाए कि आपण तळे पड़िबा बदଳରେ आहुरी उच्चकु उठिगले, भांगिले नहीं, कांदिले नहीं, बरम चुपचाप निजे निजकु एमिति मजबूत करनेले कि तांको धोखा आपणक पई बास गोटे कहानी हुई रहीगला। धोखा देवा लोकंकु सबुथर लागिथाए कि से जीतीगले, किंतु जेबे आपण बिना गोटे शब्द कही निज जीवन में जवाब दे दियंती सेतेबेले तांको विजय पाउंसरे बदली जाए। आपणक नीरवता, आपणक दूरता, आपणक सफलता ही तांको पई असल दंड हो जाए। एही वीडियो रे आमे जानिबा केमिति बिना किछि कही, बिना चित्कार करी, बिना संधि करी आपण धोखा देवा लोकंकु एमिति बुद्धि शिखाई परिबे जहा तांको आत्मा को भी थराई देबो। वीडियोटी जदि आपन को भल लागिबो लाइक एंड सब्सक्राइब निश्चय करिवे, कारण आपन को लाइक एंड सब्सक्राइब करिया द्वारा मोर परिश्रम सार्थक हैला बोली बुझिबी। तेबे चलंतु जानिबा विस्तार भावरे। धोखा मनीष को दुईटी भागरे बांटी देथाए। गोटे भाग क्रोधरे भरा होइथाए, प्रतिशोध नियारे जली थाए। द्वितीय भाग प्रश्नरे भरा होइथाए, काहेकि करिला, केमिति करि पारला, मु तो भरोसा करथिली। किंतु सबुठारु बड़ भूल एहा होइथाए कि जेबे आपण से मनीष ठारू जवाब मागी थांदी जे आपन को धोखा देई थाए, काहेकि ना जवाब तांको पाखरे केबे भी न थाए। से जहा करिले ताहा तांको औकात होइथाए, तांको असल चेहरा थिला। आपन को प्रश्न केवल आपन को ही दुर्बल करिवो ओ तांको आहुरी शक्ति देवो। एथमे प्रथम शिक्षा हेउची दूरता रखिबा। दूरता ही आपनकर सबुठारु बड़ हथियार अटे। सही मनीष ठारू सब प्रकार संपर्क शेष कर दियंतु, कथाबार्ता बंद कर दियंतु, फोन करबा अवा मेसेज करबा मध्य बंद कर दियंतु। दूरता काहेकि जरूरी अटे, काहेकि ना धोखा देवा लोक सबुबेले एहा चाहिए कि आपण तांको चारि पाखे घुरुथांतु। से चाहिए आपणक पीड़ा, आपणक व्याकुलता, आपणक प्रश्न सबकिछि तांको चारि पाखरे घुरुथाओ। तांको लागिथाए कि आपणक जीवन एबे भी तांको ऊपर निर्भर अटे। किंतु जेबे आपण दूरता बढ़ाई दियंती तो आपण तांको एहा अनुभव कराइथांती कि आपणक जीवन रे एबे तांकर कोनसी अधिकार नाही। एही अनुभव तांको अहंकार को भांगिबा आरंभ कर देथाए। द्वितीय शिक्षा हेउची अणदेखा करिवार शक्ति। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि धोखा देउथिबा व्यक्ति सह दूरता करिया परे आपण तांको अणदेखा करंतु, कारण धोखा देउथिबा प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक थर एही आशा रखिथाए कि आपण प्रतिक्रिया करिवे, आपण तांको सामने आसी प्रश्न पचारिवे, तांको दोष देवे, तांको पछरे पड़िवे, काहेकि ना आपणक प्रत्येक प्रतिक्रिया तांको इम्पोर्टेंट अनुभव कराई थाए। किंतु जेबे आपण तांको संपूर्ण भावे अणदेखा कर दियंती सेतेबेले तांकर सबुठारु बड़ डर सत्य हो जाए। एबे तांको उपस्थिति आपणक पई अर्थहीन हो जाए। अणदेखा करिबा सहज नुहे। हृदय चित्कार करिथाए, प्रश्न उठिथाए, मस्तिष्क जवाब चाहिए। किंतु जेबे आपण एही शक्ति को हासिल करियंती कि आपण निज भावना को नियंत्रण करि परिबे और तांको आड़को थरे मात्र नजर न पकाइबे तो एहा आपणकर सबुठारु बड़ प्रतिशोध होइथाए। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि जेबे आपण नीरवता और अणदेखा को निजर जीवनर अंश करिनियंती तो आपणक नीरवता तांको पई एक आईना हो जाए। सेही आईना जोंथिरे तांको प्रथम थर निज असल चेहरा देखा जाइथाए। से देखिथांते कि आपण तांको कारणरू भांगिले नाही। से देखिथांते कि तांको उपस्थिति आपणको पई सेतिकी महत्व रखु नाही जेतिकी से भाबुथिले। एही नीरवता तांको आत्मा उपरे प्रहार करिथाए।
କାହିଁକି ନା ଧୋକା ଦେବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଗଭୀର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ସେହି ପ୍ରଭାବକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଦୂରତା ଓ ଅଣଦେଖାର ପ୍ରଭାବ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୀଡ଼ାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୀଡ଼ା ଦେଖାଇ ହିଁ ନଥାନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଏତେ ବଡ଼ ଧୋକା ଦେବା ପରେ ବି ଆପଣ ଚୁପ୍ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ କାହିଁକି ପଡୁନାହିଁ, ଇଏ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କିପରି କରିପାରୁଛି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଧୋକା ଦେବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଏହା ଭାବିଥାଏ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୂରତା ଓ ଅଣଦେଖା ସେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା, ଆପଣଙ୍କ ଅଣଦେଖା, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି କି ସେ ଧୋକା ଦେଇ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ, ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବି ହରାଇ ଦେଲେ। ଧୋକା ଦେବା ଲୋକକୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବାର ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଦୂରତା ଓ ଅଣଦେଖା କରିବା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଣଦେଖା କରି ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହନୀୟ ଅଟେ। ବିନା କୌଣସି ଶବ୍ଦ କହି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇ ପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏହା ତାଙ୍କ ଅସଲ ପରାଜୟ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତିରେ ପ୍ରତିଶୋଧ। ଯେବେ କାହାଠାରୁ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଥାଏ କି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବିବା। ହୃଦୟ କହିଥାଏ ମୁଁ ଭଲ ନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଧୋକା ଦେଲା। ମସ୍ତିଷ୍କ କହିଥାଏ କି ହୁଏତ ମୋର କୌଣସିରେ ଅଭାବ ରହିଥିବ। ଏହି ଭାବନା ମଣିଷକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ ଆଉ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସିଧା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ନିଜର ଉନ୍ନତି କରିବା। ଧୋକାର ସଂକେତ। ଧୋକାର କୌଣସି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ, ଏକ ଏମିତି ସଂକେତ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତର ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ସେହି ଧୋକା ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉଠିବାର କାରଣ ହେବ। ଧୋକା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଥାଏ କି ଆପଣ ତାଙ୍କ କାରଣରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଓଲଟା ନିଜକୁ ମଜବୁତ ବନାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜ ଭୁଲ ତାଙ୍କୁ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ପରି କାଟିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଲୋକମାନେ ଏହା କରିଥାନ୍ତି କି ସେ ଧୋକା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ ନୁହେଁ। ଅସଲ ଶକ୍ତି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାରେ ହୋଇଥାଏ, ନିଜ ଅଭ୍ୟାସକୁ, ନିଜ ଭାବନାକୁ, ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ। ଯେବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି ତ ଦୁନିଆ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉନ୍ନତି। ନିଜର ଉନ୍ନତି କେବଳ ପୁସ୍ତକର କଥାରେ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ଧୋକା ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ସେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଆକର୍ଷକ, ଅଧିକ ମଜବୁତ ଆଉ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଗଲାଣି ତ ତାର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ନୀରବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ଏହା କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ବଦଳିଥିବା ରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିଥିବା ଶକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସୁଧୁରିଥିବା ଜୀବନ ଇତ୍ୟାଦି ଆପେ ଆପେ କହିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ଓ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ମିଶି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଆପଣ କାନ୍ଦିବେ, ଭାଙ୍ଗିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ଚମକିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଆଶା ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସମ୍ମାନ ଫେରି ପାଇବା। ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି କାହାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଠାରୁ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ନିଜଠାରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା ହିଁ
ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେବେ ଏହା ହୋଇଥାଏ ତ ଧୋକା ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ଯାହାକୁ ସେ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଏବେ ଆହୁରି ମଜବୁତିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେବେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ ତ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏହି ଭାବନା ବସିଥାଏ କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତର ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି ତ ଏହା ତାଙ୍କ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସିଧା ପ୍ରହାର କରିଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଯଦି ଇଏ ମୋ ବିନା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ତ ମୋର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଏହି ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ଯଦି ଇଏ ମୋ ବିନା ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବ ତ ମୋର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ରହିବ। ତାଙ୍କ ଏହି ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଧୋକାକୁ ଇନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ଧୋକା କେବଳ ଆଘାତ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ଜାଳେଣୀ ଅଟେ। ଏହାର ବ୍ୟବହାର କାନ୍ଦିବାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଉଠିବାରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସମ୍ମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୀଡ଼ା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଘାତକୁ ଶକ୍ତିରେ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣ ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ଜବାବ ହୋଇଯାଏ, ବିନା କିଛି କହି, ବିନା କିଛି ସ୍ୱର କରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ଧୋକା ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ। ଧୋକା ଦେବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି। ନିଜକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ କି ତାଙ୍କ ଧୋକା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ପାଉଁଶରେ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ନୀରବତାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ରୂପ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ତ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ କି ସେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଛନ୍ତି। ଧୋକା ଦେବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଏହା ମାନି ଚାଲିଥାଏ କି ସେ ଜିତିଗଲା। ସେ ଭାବିଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଦୁନିଆ ଏବେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୁରିବ। ସେ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି କି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିବେ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିବେ ଅବା ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ନ ମିଳି ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ମିଳିଥାଏ ତ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ପ୍ରହାର ହୋଇଥାଏ। ନୀରବତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ। ଚୁପ୍ ରହିବା କେବଳ ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯେବେ ଆପଣ ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି ତ ଧୋକା ଦେବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭାବନାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଏତେ ସବୁ କରିବା ପରେ ବି ଇଏ କାହିଁକି କିଛି କହୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ପାଖରେ ନେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଝଡ଼ ଠିଆ କରିଦେଇଥାଏ, ସେହି ଜବାବ ଯାହାର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଘାତକ ହୋଇଯାଏ ଯେବେ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଯେବେ ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ ଏକ ଗୁଞ୍ଜନ ପରି ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତି ବହୁତ କିଛି କହିଯାଏ। ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠାଉଛି। ଏହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଥାଏ। ଧୋକା ଦେବା ଲୋକର ମସ୍ତିଷ୍କ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ, ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଭାଗ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷାରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ, ଏ ମୋ ବିନା ଏତେ ଖୁସି ଓ ସଫଳ କେମିତି ହେଲା। ଏହି ଖରାପ ଭାବନା ଓ ଈର୍ଷା ମିଶି ତାଙ୍କ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ସେ ବାହାରୁ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏହି ବ୍ୟାକୁଳତା ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ନୀରବତା ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଧୋକା ଦେବା ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଆପଣ ନୀରବ ରହି ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେ ଆପେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାର ହୋଇଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଧୋକା ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡର ଏହା ହୋଇଥାଏ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଧୋକା ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଦେଖିଥାନ୍ତି କି ସେହି ଧୋକା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ହୋଇଗଲା ତ ତାଙ୍କ ପୁରା ଖେଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଜାଣି ନେଇଥାନ୍ତି କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଏହି ଅନୁଭବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପରାଜୟ ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସେ କେବଳ
नीरव रहिबारे विचलित होइजांती, केवल उन्नति जलिथांती। किंतु जेबे ए दुईटी जाक साथी रे आसीथाए तो यह तांको आत्मा उपरे सबुठारु बड़ प्रहार करिथाए। आपनको नीरवता तांको भाबिया पई बाध्य करिथाए। आपनको उन्नति तांको असफलतार आईना देखाई थाए। आउ एही दुईटी मिसी तांको एमिति बुद्धि शिखाई थाए जाको से केबे भूली परिबे नाही। अष्टम हेउची असल प्रतिशोध। धोखा देवा लोकंकु दंड देवा पई तांको किछि कहिबार आवश्यकता नाही। आपनको असल प्रतिशोध हेउची तांको एहा अनुभव कराया कि एबे आपनको जीवन रे तांकर कोनसी महत्व नाही। आ जेबे आपनको नीरवता ओ उन्नति एही कथा सफा कर दे तो तांको अस्तित्व थरी जाए। आपनको नीरवता तांको मन रे प्रश्न सृष्टि करिथाए। आपनको उन्नति तांको अहंकार को भांगी देथाए। आउ आपनको नया रूप सबुठार बड़ हार हो जाए। मने रखंतु, शब्द रे दिया जाइथिबा जवाब क्षण मात्र होइथाए, किंतु नीरवता और उन्नति रे दिया जाइथिबा जवाब सारा जीवन तांको आत्मा को जलाई थाए। चाणक्य कहचंती कि धोखा देवा व्यक्ति सबुबले एहा भाबी आपण को छाड़ी थाए कि तांको बिना आपण अधूरा रहि जिवे। से मानि नै थांते कि तांको उपस्थिति उपरे आपण निर्भर करिथांदी। किंतु जेबे आपण तांको आशा को भांगी चुरमार कर दे सफलता आड़क बढ़ी जाती तो असल प्रतिशोध आरंभ हो जाए। सफलता सबुठारु गभीर आघात दे थाए। कौन सी शब्द, कौन सी तर्क, कौन सी लड़ाई एते आघात दे न थाए जेतिकी सफलता दे थाए। जेबे आपण निज परिश्रम और अनुशासन रे सही शीर्षता को पहुंची थांती जेउठी प्रत्येक केही आपण को सलाम करिथाए, सेतेबेले धोखा देवा लोक सबुठारु अधिक क्रोध रे थरी थाए। काहेकि ना सफलता आपणकर शब्द ठारू उच्चा जवाब होइथाए। यह सही जवाब अटे जाहाको दबाई दिया जाई परिबो नाही, जाहाको मानिबाको ही पड़िबो। यह से जवाब अटे जहा तांकर सबु चाल उपरे भारी पड़ी जाए। नवमा होची तांको आशार मृत्यु। धोखा देवा लोकंकु लागिथाए कि आपण भांगी जाई यह प्रमाणित करंतु कि तांको उपस्थिति ही आपणकर सहारा थिला। किंतु जेबे आपण तांको आशा ठारू ओलटा उठी ठिया होइथांती और सफलता आड़क बढ़ी थांती तो तांको सबु भावना मरी जाए। तांको आशा पाउंसरे बदली जाए। आउ एही पाउंस तांको पई सबुठारु बड़ दंड होइथाए। धोखा अधिकांश निज आत्मसम्मान को नष्ट कर देइथाए, किंतु सफलता से आत्मसम्मान को केते गुणा करी बढ़ाई देइथाए। जेबे लोक माने आपनको आपनको सफलता पई सम्मान देइथांती तो से मनीष जी आपनको धोखा देइथिले निजे निज निष्पत्ति उपर लज्जित हो जाती। तांको बुझा पड़ी थाए कि से केवल आपण को हरेले नहीं, बरम से एक एमिति मनीष को हरेले जी आज सबु जगह चमकुछंती। वास्तव सफलता केवल टंका और जसरे मपा जाई न थाए। वास्तव सफलता हेउची सही मनीष ठारू संपूर्ण भावे मुक्त हो जिबा जी आपण को धोखा दे थाए। जेबे आपण को खुशी, आपण को आत्मविश्वास, आपण को दुनिया एबे तांको नामर सह जड़ित न थाए, सेतेबेले आपण जीति सारी थांदी। तांको नियंत्रण एबे आउ आपण को जीवन उपरे रही न थाए। आउ जेबे एहा से देखि थांदी तो से भीतरु भांगी पड़ती। धोखा देवा व्यक्ति को कौनसी शब्द एते कष्ट दे न थाए जेतिकी आपण को सफलता कष्ट दे थाए, काहेकि ना शब्द को से अणशुणा करि परिबे, किंतु आपण को सफलता को अणदेखा करि परिबे नाही। लोक माने तांको आखि सामने रे आपणकर प्रशंसा करिथांती। आ प्रत्येक थर तांको एहा अनुभव होइथाए कि से हीरा हजेई माटी बाछि नेले। सफलता आपणकर सबुठारु बड़ हथियार अटे। एहा से जवाब अटे जहाको कहिबार आवश्यकता नाही, एहा निजे आपे आपे कहिथाए। जेबे आपण नीरवतारे सफलता को हथियार बनाई नियंती तो धोखा देवा व्यक्ति निज चाल रे हारी जाती। आपणकर सफलता तांको सबो समय रे एहा मने पकई थाए कि से कौन हरेले, आउ एहा ही तांको दंड अटे जहा आपण बिना किछि कही करदेले। आजिर समय अनुसार एही भिडियोटी शुणिबा आपण पई बहुत लाभप्रद हेबो। आपणक ठारे भल भिडियो पहुंचेबा मोर एकांत काम्य, आउ एथि पई बहुत समय लागिछि। आउ मोर परिश्रम सार्थक सेतेबेले हेबो जेबे आपण भिडियोटी को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। धन्यवाद। नमस्कार।